तीसरे पातशाह निमाणियां दे माण, निताणियां दे ताण, न्योटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे, नगत्तियां दी गत, निपत्तियां दी पत, नितिरियां दी तिर, नचीजियां दे चीज, नपीरियां दे पीर। धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज दयानिध स्वामी ने पावन पवित्र मुख वाक बख्शिश कीते हन। आओ गरीब नवाज जी दे पवित्र चरनां नाल अपणियां सुरतियां बिरतियां केंद्रित करिए। गुरु पातशाह दे पवित्र चरनां दा ध्यान अपने हिरदियां च बसाउंदिआं आप दे जीवन ते रसना दे कल्याण निमित्त आखिए जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला तीजा घर दूजा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग तनासरी है। तीसरे पातशाह जगत गुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का उच्चारण किया होया पवित्र श्री मुखवाक शब्द है। घर दूजे विच पावन शब्द नूं गाउण दा हुक्म है। शब्द दे चार पदे हन। मंगलाचरण करदे ने अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर एक है। ओंकार जो सारियां विच व्यापक और सर्ब दा प्रकाशक है। सत दा उपदेश देण वाले गुरु की कृपा द्वारा सतगुर प्रसाद। सतगुरां दी कृपा द्वारा उस एक अदुती परमात्मा का स्वरूप जो सारियां विच व्यापक है उसकी प्राप्ति हुंदी है। जां इस तरह कह लिए गुरु की कृपा द्वारा तिसनूं जाणिया जांदा। जिसनों तू जाना है सोई जन जाणै। जिसनों सतगुरु जी जना दिंदे ने कृपा करके वो जानदा परमात्मा दे उस पवित्र स्वरूप नूं। ये मंगलाचरण करके पातशाह जी शब्द की प्रारंभता करते हैं। इहो धन अखुट नानक खुटै ना जाए। ये जिहड़ा नाम धन है इहो धन नाम धन निरंकार अकाल पुरख परमेश्वर का नाम सब तो वड्डा अमोलक खजाना है। अमोलक ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ कोई नहीं। ये धन है। ये वो धन है जिहड़ा लोक परलोक दोहां जहानां विच मनुख दे जीव दे नाल निभदा। कच्चा धन जिहदे बारे पातशाह कहंदे काचा धन संचह मूर्ख गावार। वो दुनियावी धन कच्चा धन बिनसण वाला है। पर आ जिहड़ा नाम धन है गुरुदेव कहंदे अखुट है। अखुट का मतलब है भी इहदे च कमी नहीं आउंदी। ये धन निखुटदा नहीं है। ਇਹਦੇ ਚ कमी नहीं आउंदी। जिवें जिवें खाइए खर्चीए वधदा चलिया जांदा। इस नाम धन की बरकत है। ऐसा इतिहासकार महापुरुषों ने लिखा है कि एक बार जगत गुरु श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी के चरणों च ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी आए। सतगुरां ने देखिया कि गुरदेव तो दो हाथों नाल खजाने लुटा रहे ने। गुरु अमरदास मुक्ति का सदा बरत पातशाह ने लंगर लाया। गोइंदवाल साहब झोलियां भर भर जीवां नूं टोर रहे ने। बाबा बुढ़ा साहब जी के मन च थोड़ा जिहा विचार आया कि गुरु अमरदास साहब जी दो हाथों नाल खजाने लुटा रहे ने
ਤੇ ਇਦਾਂ ਜੇ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨੇਤਰ ਮੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਚੁੱਗਣੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਨਿਖੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਆਪ ਜਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਪੋ ਤੇ ਜਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਪੋ ਜਪਾਓਗੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਿਖੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਆ ਜਾਏ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਦ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਅਸਹਾਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸदैवी ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸदैवी ਕਾਲ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੌੜਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਕੋਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਨੌਨੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਹਾਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥਲੜਾ ਪਾਣੀ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲਾ ਝਰਨੇ ਦੀ ਖੇਡ ਅੰਦਰੋਂ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਦ ਬਲ ਤੇ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਭ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਸੀ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਧਨਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਗ ਠੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਆਵ ਗੁਣ ਕਾਟ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਵਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਵਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤੀ ਹੈ, ਇਤੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ, ਇਤੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਇਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਖਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ ਔਰ ਸदैवी ਸੱਤ ਹੈ। ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨ 'ਚ ਸੁਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ।
ਏਕ ਅਚਰਜ ਜਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਈ। ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਅਸਚਰਜਤਾ ਭਰੀ ਬਾਤ ਵੇਖੋ, ਕੈਸਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰ ਹਰ ਮਨ ਕਿ ਵਸਾਈ। ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰੀ ਮਨ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਚਰਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਮਾਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਹਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਦੁਬਦਾ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਮੂਲਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਕਣ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਸਹਜੇ ਹੀ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਖੋਟੀ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਕਿਕ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਕੁਤਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਤੇ ਕੁਤਰਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਤਰਕ ਕੋਝੀ ਤਰਕ,
ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਰਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਕਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਤਰਕ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਤਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਸਿੱਧਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਰਕ ਤੇ ਕੁਤਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਆਸਥਾਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਫੀਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਮਨ ਮੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਾਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ।